जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి పేరు పేరున అందరి పాదాలకు నా శిరస వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్క పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. అది సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జపతాక్ మహారాజ్ గారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానంజన శలాఖ్య చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదం దదాతి సదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देव प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदामदाय नगरामतारे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. ततो 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 जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी. भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। మూడో స్కందము 20వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకం. శౌనక ఉవాచ మహిం ప్రతిష్ఠితా మధ్యస్య సౌతే స్వయం భువో మనుః కాన్యవంతిష్ఠద్వారాణి
మార్గాయ వరజన్మనాం. Translation: Sri Shaunaka inquired, "O Suta Goswami, after the earth was again situated in its orbit, what did Swayambhuva Manu do to show the path of liberation to persons who were to take birth later on?" Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The appearance of the Lord as the firstborn incarnation occurred during the time of Swayambhuva Manu, whereas the present age is in the period of Vaivasvata Manu. So, ఇప్పుడు ఎవరు మను ఉన్నారు అని అంటే వైవస్వత మను. అందుకోసమనే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూదిగే భరతవర్షే భరతఖండే ఆ రకంగా మనం చెప్పుకుంటాము. సో ఇప్పుడు వైవస్వత మను యొక్క కాల పరిధి జరుగుతోంది. కానీ అసలు ఒరిజినల్ గా ఈ వరాహస్వామి అవతరించింది ఎప్పుడు అని అంటే స్వయంభువ మను. సో అతని కాల పరిధి అప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నింది. సో స్వయంభువ మను అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేశారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ చర్చిస్తున్నారు. సో ఇది మల్టీ ఫెసెటెడ్ డిస్కషన్ ఇది. సో ఇంతకాలం అది ఆ వరాహ అవతారం గురించి చెప్పింది మైత్రేయముని చెప్పారు విదురుల వారికి. సో మీరు భాగవతంలో మీరు చూసినట్లయితే మల్టిపుల్ అకేషన్స్ గురించి మీకు ప్రస్తావనలు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఒకటి విదురుల వారు మైత్రేయముని అడిగారు, మైత్రేయముని అది విదురుల వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇదే మాటని పరీక్షిత్ మహారాజ్కి సుఖదేవ గోస్వామి కూడా బోధిస్తున్నారు. మళ్ళీ అంతేకాకుండా శౌనక ముని వారందరికీ కూడా సూత గోస్వామి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ వయసు వరుస ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈచ్ మను's period lasts 72 times the cycle of 4 ages, and one cycle of ages equals 4,32,000. Okay, 43,20,000 solar years. Thus 43,20,000 years into 70 solar years is the reign of one Manu. సో మనం ఇది భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం జ్ఞాన యోగంలోనే మనం చూసాము. సో ఒక యుగము కలియుగము అంటే 4,32,000. ఒకవేళ కలియుగాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నామని అంటే ద్వాపర యుగం 2x, త్రేతాయుగం 3x, ఇంకా మనకి కృతయుగం 4x. సో 4x + 3x + 2x + x అంటే 10x. దాన్నంతా కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అంటారు. సో కలియుగము, ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము, కృతయుగము అన్నిటినీ కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. సో అంటే 4,32,000 ఇంటూ 10 అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక దివ్య యుగం. సో ఆ రకంగా 72 సంవత్సరాలు ఆ రకంగా చేస్తే ఒక మను యొక్క పీరియడ్. సో ఈ రకంగా ఒక మను యొక్క కాల పరిధి ఎంత దాకా ఉంటుందని అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 72 సార్లు. ఒక్కొక్క మనుకి 72 ఏళ్ళు. సో ఆ రకంగా 72 దివ్య యుగాలు వారి యొక్క కాల పరిధి. సో అది మనమంతా కూడా తెలుసుకున్నాము భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని. In each Manu's period there are many changes in many ways, and there are 14 Manus within one day of Brahma. సో ఈ రకంగా 14 మనువులు కలిపితే బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజుని తయారు చేస్తారు. సో అంటే ఒక రోజు బ్రహ్మది ఎంత కాలము అని అంటే మన మానవుల సంవత్సరాల ప్రకారంగా 43,20,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 72 ఏళ్ళు ఒక్కొక్క మనువుకి కాలపరిధి ఇంటూ 14 మనువులు ఇంటూ 360 రోజులు ఇంటూ 100 ఏళ్ళు. అది బ్రహ్మ యొక్క పూర్తిగా జీవిత అవధి. సో ఈ రకంగా బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజు అంటే 14 మనువుల యొక్క అవధిని కలిపితే బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజు. It is understood here that Manu creates spiritual regulations for the salvation of conditioned souls to come to the material world for material enjoyment. సో ఇక్కడ మను అతన్ని మానవుల యొక్క అంటే మను నుంచి మానవులు మనుష్యులు
అనేది మనువు నుంచి వచ్చింది. సో మనుషులందరూ కూడా, జీవులందరూ కూడా మనువు నుంచే సృష్టింపబడ్డారు. సో మనకి మనువు యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం ఏంటి అని అంటే, బ్రహ్మగారి ద్వారా చెప్పబడింది, ప్రతి ఒక్క జీవుడికి కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తి, దీంట్లోని ఆ మార్గాన్ని ఏ రకంగా వారు తెలుసుకోగలరు, ఏ రకంగా వారి యొక్క పరమ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్క జీవుడు మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేరుకోగలరు అనే దానికి, వారికి అందరికీ కూడా సౌకర్యాలని, భక్తి యొక్క ఇది పాటించుకునే దానికోసమని ఆ సౌకర్యాలు కలిగించేదే మనువు యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం. The Lord is so kind that any soul who wants to enjoy in this material world is given full facility for enjoyment, and at the same time he is shown the path of salvation. భగవంతుడు కృష్ణ బడా దయామోయ అంటారు. సో ఎందుకు అని అంటే, కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క జీవుడికి వారికి కావాల్సినటిది కూడా మనం ఏ జన్మలోని ఏది కావాలనుకుంటామో దానికి తగినట్టుగా మనకి వచ్చే జన్మలోని మనకి ఇచ్చేస్తారు. ఈ జన్మలోని మనకి దొరకలేనిటి మనం కానీ కోరుకుంటున్నాం, కామిస్తున్నాము అని అంటే, భగవంతుడు దానికి తగినట్టుగా మనకు వచ్చే జన్మ ఇస్తారు. ఎవరైతే పరస్త్రీ సంభోగం, పరపురుషుని సంభోగం కావాలి అని ఈ జన్మలో అనుకుంటారో, అటువంటి వారికి ఈ జన్మలో ఇవ్వలేకపోవచ్చు, కానీ వచ్చే జన్మలోని వారికి సునకం జన్మ ఇచ్చేస్తారు. అక్కడ వాయా వరుసలు ఉండవు, వారు దాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఎవరైతే నిర్వస్త్రంగా ఉండాలనుకుంటారో వారికి చెట్టు జన్మ ఇచ్చేస్తారు. ఎవరైతే కేవలం మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ ఎక్కువ కాలం దాకా పడుకొని ఉండాలి అన్నట్టుగా అనుకుంటారో వారికి భల్లూకం శరీరాన్ని ఇచ్చేస్తారు. భల్లూకం రోజుకు 18 గంటలు పడుకోగలదు. సో ఈ రకంగా ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇస్తారు. కానీ ఎవరైతే భక్తి కోరుకుంటారో, భగవంతుని యొక్క సేవను నేను చేసుకుంటూ ఉండాలి అని అనుకుంటారో, వారికి దానికి తగినట్టుగా సేవ అవకాశం కూడా ఇస్తారు. కోరుకొని చూడండి మనస్ఫూర్తిగా, భగవంతుని సేవను కోరుకొని చూడండి, భగవంతుడు ఇచ్చేస్తారు. కానీ భగవంతుని సేవ కంటే గొప్పది భగవంతుని యొక్క భక్తుల సేవ. అది భగవంతుడు ఇచ్చేది కష్టం. భగవంతుని సేవనే ఇచ్చేస్తారు, కానీ భక్తుల యొక్క సేవ భగవంతుడు ఇవ్వరు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం భగవంతుడు భక్తుల కోసమని చేసేదానికి, సేవను చేసేదానికి భగవంతుడు తన పేరు పోయినా కూడా పర్వాలేదు. సో భగవంతుడికి పలు పేర్లు ఉన్నాయి. దాంట్లోని ఒకటి రంఛోర్ అనేసి ఒకటి ఉన్నది. అంటే రణాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయేవారు అని. ఎందుకోసం వచ్చింది ఆ పేరు? యుద్ధ భూమిలోని భగవంతుడు పారిపోయారు. యాక్చువల్గా భయపడి కాదు, భగవంతుడికి శక్తి సామర్థ్యాల్లోని భగవంతుడికి మించిన వారు, సరిసమానమైన వారు లేరు. కానీ అది భగవంతుడు ఇది చేసింది ఎందుకోసం అంటే, తన భక్తులకు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదానికి, శత్రు సంహరించేదానికోసమని. వెన్న దొంగ అన్నారు. ఎందుకోసమని? తన మిత్రగణాలకు అందరికీ కూడా వెన్నను తినిపించారు. అతనికి వెన్న తక్కువ. ఆయన నంద మహారాజ్ మొత్తం అంతటికీ కూడా బ్రజలోకానికే ఆయన అధిపతి. ఆయన దగ్గర లేని ఆవుల ఆయనకి వెన్న దొంగతనం చేయాల్సినంత అవసరమే వచ్చింది. కాకపోతే భక్తుల కోసమని అతను ఎంత చెడ్డ పేరైనా అతను తీసేసుకుంటారు. సాక్షాత్ అర్జునుడి కోసమని ఆయన చెప్పారు, ముందు అసలు యుద్ధం భూమిలోని ప్రకటించేశారు ఆయన అస్త్రాలను ఎత్తరు అని. కానీ అర్జునుడి కోసమని అతను రథ చక్రాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి భీష్మ పితామహ మీదకి యుద్ధం చేసే దానికోసం వెళ్ళిపోయారు ఆయన. సో భక్తుల కోసమని భగవంతుడు ఏమైనా చేయగలరు, ఏమైనా సహించగలరు. అలాంటి ఆ భగవంతుడు తన భక్తులకి భక్తి కావాలి అని అంటే ఇవ్వకుండా పోతారా? ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ హీ షోన్ ది పాత్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. అతను దారి కూడా చూపించేశారు, ముక్తిని ఏ రకంగా మనం పొందొచ్చు అని. ఏ రకంగా? భగవద్గీతలో నాకు చెప్పున్నారు, సింపుల్ గా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. అన్ని వ్యాపకాలను విడిచిపెట్టేయండి, ఇప్పటిదాకా చెప్పిన అన్ని ధర్మాలు అన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టేయండి, కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే శరణాగతి పొందండి అన్నారు. ఈ రకంగా శరణాగతి ఎవరైతే పొందుతారో, అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అని చెప్పనన్న వారికి ఒక్క క్షణంలోని చాలు. గజేంద్రుడి స్టోరీ మనం తర్వాత చూడబోతాము. ఆయనకు ఒక్క సెకండ్ పట్టింది. అన్నిటినీ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య, అన్నిటినీ విడిచిపెట్టేశారు. భగవంతుడిని, కృష్ణుడిని మాత్రమే ఆయన వేడుకున్నారు. వెంటనే వచ్చారు భగవంతుడు. అహంత్వం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసుచ అన్నారు.
అతనికి పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చేసి ఆ గజేంద్రుడికి వెంటనే మోక్షాన్ని కూడా ఇచ్చేశారు. ఒకరికి కాదు, ఇద్దరికి కాదు, ఎంతో మందికి. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః. ఎంతో మందికి బహవో జ్ఞాన తపసా పూత, ఎంతో మందికి ఆ రకంగా వారు ఇచ్చేశారు భగవంతుడు మోక్షాన్ని. ఎంతో మంది వెళ్ళారు లోకానికి. అందుకోసం మనం అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జయహో అంటాం. కానీ దానికోసం ఏం చేయాలి? వీత రాగ భయ క్రోధ విడిచిపెట్టాలి. దేన్ని? రాగ భయ క్రోధ. వాటిని విడిచిపెట్టాము అని అంటే పరిపూర్ణమైన భక్తి, భగవంతుణ్ణి మాం ఏకం శరణం వ్రజ, ఆ రకంగా మనం భగవంతుణ్ణి మాత్రమే మనం శరణాగతి పొందాము అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో మంది బహవో జ్ఞాన తపసాపూత, ఎంతో మంది చేరుకున్నారు. ఆ రకంగా మనం కూడా చేరుకుంటాం. సో మనకి దారి కూడా ఇచ్చేశారు. Shaunaka Rishi therefore inquired from Suta Goswami, what did Swayambhuva Manu do after this reinstatement of the earth in its orbital situation? సరే, ఇప్పుడు భూమండలాన్ని ఆ దేవాది దేవుడు ఆది వరాహ రూపంలో వచ్చారు, మళ్ళీ సంస్థాపించారు. తను భూమండలం దాకా అతని పని అతను చేసేశారు. కానీ భక్తి మార్గం కోసమని భగవంతుడు స్వయంభువ మనువుని పెట్టారు కదా, అతను మరేం చేశారు? ఎందుకోసం అడుగుతున్నారు? తెలుసుకునేదానికి. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు, ఎంత శ్రమిస్తున్నారు పిల్లల కోసం అని తెలిసిన తర్వాత, అది తెలియక ముందు ఎంత కష్టపడుతున్నారనేది తెలియకపోతే వారికి అంతా కూడా డబ్బులు చెట్లకు కాస్తాయి, మనం ఏదో ఒకటి చేయొచ్చులే, మనం చదువుకుంటే చదువుకోవచ్చు, లేకపోతే తందనాలు ఆడితే తందనాలు ఆడచ్చు అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే వారికి తెలుస్తుందో వారి తల్లిదండ్రులు ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు, వారు గొడ్డు చాకరీ చేస్తున్నారు, ఎండనక వాననక కాలిపోతున్నారు, మగ్గిపోతున్నారు, ఆ ఎండల్లోని వర్షంలోని వాటిలోని చలికి వణికిపోతున్నారు. అయినా కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి చదువుని మాత్రం మానిపించటం లేదు. వాళ్ళు కావాలంటే 2 పూట్ల భోజనం తక్కువ తింటున్నారు, కానీ వాళ్ళ పిల్లలకి మాత్రం చదువులు చదివిపిస్తున్నారు. అది ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో పిల్లలకి, వారు ఇంకొద్దిగా శ్రద్ధగా చదువుతారు. ఈ రకంగా భగవంతుడు ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు భక్తుల కోసమని అనేది మనకి తెలిసింది. కేవలం వారి ఆహ్లాదం కోసమని భగవంతుడు ఎంతో చేస్తున్నారు. అండ్ అంతేకాదు, స్వయంభువ మను కేవలం మనుషులకందరికీ కూడా భక్తి అనేది రావాలి అనే దానికోసమని ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు, మనం సజావుగా పని చేయాలి అని అంటే మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ పనిచేస్తున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ భగవంతుడు. ఒకసారి ఆలోచించండి, మనకు ఒకవేళ తెలిసింది అని అంటే, మనం ఇప్పుడు ఇంత క్షేమంగా ఉన్నాము అని అంటే ఎంటైర్ ఆర్మీ వాళ్ళందరూ కూడా మన కోసమని అక్కడ బార్డర్లో యుద్ధం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ప్రాణానికి సైతం లెక్క చేయకుండా మన కోసమని వారి ప్రాణాలని, వారికి ఫ్యామిలీ ఉన్నది అయినప్పటికీ కూడా వారి ప్రాణాలని లెక్క పెట్టుకోకుండా వారు యుద్ధాలు చేస్తున్నారు శత్రువులతోని. ఒక్క శత్రువుని కూడా మన దాకా రానివ్వటం లేదు అనేది మనకి ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో, మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఇంట్లోని కూర్చొని మనం సేఫ్ గా ఉన్నాము అని అనుకుంటే అది పొరబడినట్టే. కానీ ఎప్పుడైతే మనం బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సంగతి చూస్తామో, వాళ్ళు ఎంతలాన మన కోసమని పరితపించిపోతున్నారు, మనకి కనీసం అక్కడ నుంచి శత్రువులు ఒక్క రాయి కూడా కనీసం మన పక్కకి వెయ్యనీయకున్నంత దాకా వాళ్ళు అంత స్థాయిలో మన కోసమని వారు గస్తీ కాస్తున్నారు, వారి ప్రాణాలు సైతం లెక్కేయటం లేదు అని ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో మనకి ఆర్మీ వాళ్ళ మీద ఇంకా ఇంకా గౌరవం పెరిగిపోతుంది. అదే రకంగా ఎప్పుడైతే మనకి తెలుస్తుందో భగవంతుడు మనలాంటి ఒక సాధారణమైన వారి కోసమని మనం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ భూమండలాన్ని మళ్ళీ సంస్థాపించారు. ఒకవేళ ఆ రోజు కానీ భగవంతుడే రాకపోయి ఉంటే మనం ఈ పాటికి పుట్టేవాళ్ళం కాదు, మళ్ళీ మనకి మోక్షం కోసమని మనం అర్హులం అయ్యే వాళ్ళమే కాదు. సో కాల గర్భంలోని మనం మామూలుగానే పైకి కిందకి తేలుతూ ఉండుంటాం, మనకి మోక్షం దొరికే అవకాశమే ఉండేది కాదు. కానీ భగవంతుడు అక్కడ చేసినంత మాత్రం సరిపోలేదు, ఆ స్వయంభువ మనువు కూడా ఏదో చేశారు. దానివల్ల మనకందరికీ ఈరోజు భక్తి కలుగుతోంది. ఒకరు ఇద్దరు కాదు చేస్తున్నది దీంట్లోని. సాక్షాత్ భగవంతుడు, బ్రహ్మగారు, స్వయంభువ మను, మరియు ఈ గురు శిష్య పరంపర, నారదముని, వైష్ణవ భక్తులు,
ఈ గుడులు, గురు మహారాజు వారందరూ ఇంతమంది కలిసి వారందరూ కూడా ప్రయత్నం చేసిన దానివల్ల ఈరోజు మనకి కొద్దిపాటు భక్తి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? వృధా చేసుకుంటున్నాం. ఈ మానవ జన్మని భక్తిలోకి ఉపయోగించలేకపోతున్నాం. అలానే పూర్తిగా రోజంతా కూడా ఒక ఫుల్ టైం డివోటీ లాగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొద్దిసేపు ఒక వైష్ణవుడికి కొద్దిగా వారి కాళ్ళు కడిగాలంటే కూడా కనీసం దానికోసం కూడా లేకుండా పోతుంది ఆలోచన. సో ఇంత స్థాయిలో ఉన్నాం మనం. సో కాబట్టి కొద్దిపాటు భక్తి, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య అన్నారు. మేము మీకోసం ఇంత చేస్తాము, మేము కష్టపడతాము, మేమంతా కూడా కావాలంటే అరిగిపోతాం. కానీ నీకు మేము కోరేదంతా కూడా మొత్తం మేమెంత కష్టపడుతున్నాం అంత కష్టపడని చెప్పటం లేదు. ఇది నేను నా గురించి చెప్తున్నాను. భగవంతుడు నాలాంటి వారికి నేను మీకోసం ఇంత చేస్తున్నాను కమలేశ గోవింద దాకా, కానీ నేను నీకు ఎంత దేవుడు చేయమని చెప్పట్లేదు. స్వల్పమప్యస్య, ఏదో కొద్దిగా చేయి చాలు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్, నేను పెద్ద నుంచి పెద్ద భయాన్ని నుంచి నేను కాపాడతాను కదా అని అంటున్నారు. సో కాబట్టి మనకి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఒక్కొక్కరు మన కోసమని ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది స్వయంభవమను ఏం చేస్తున్నారు అని. సో కాబట్టి ఇక్కడ అడుగుతున్నారనమాట ఇతను శౌనక ముని ఏంటి అని అంటే, ఇతను స్వయంభూమను తర్వాత ఏ రకంగా అతను శ్రమించారు, అతను ఏం చేశారు అని. మూడవ శ్లోకం. క్షత్తా మహాభాగవతః కృష్ణస్యైకాంతికః కాంతికః సుహృత్ యస్తస్యా జాగ్రదం కృష్ణే సాపత్యా మఘవా నితి. Translation: Shaunaka Rishi inquired about Vidura, who was a great devotee and friend of Lord Krishna and who gave up the company of his elder brother because he later, along with his sons, played tricks against the desires of the Lord. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The incident referred to here is that Vidura left the protection of his elder brother Dhritarashtra, went traveling everywhere to sacred places and met Maitreya at Haridwar. Shaunaka Rishi here inquires about the topics of the conversation between Maitreya Rishi and Vidura. ఇక్కడ ఇదే అద్భుతం భాగవతంది. భాగవతం అనేది మనకి మల్టిపుల్ పీపుల్ ఏమేమి చర్చలు చేసుకున్నారనేది చెప్తుంది. వేరే వేరే కాల పరిధిలోని భాగవతం గురించి, శ్రీమద్ భాగవతం గురించి ఏం చర్చించుకున్నారనేది, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం భక్తుల గురించి, భగవంతుని గురించి, అందరి గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇస్తుంటారు. సో ఇక్కడ శౌనక రిషి సూత గోస్వామిని అడిగింది, భగవంతుడు ఏం చేశారు? భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్నారు ఆది వరాహ రూపంలో, భూమండలాన్ని సంస్థాపించారు. సరే, నెక్స్ట్ అతను స్వయంభవమను ఏం చేశారు? తన భక్తుల కోసమని, భగవంతుని యొక్క భక్తుల కోసమని, వారికి భక్తిని సమకూర్చేదాని కోసమని, ఈవెన్ స్వయంభవమనుకి కూడా కొంత కర్తవ్యం ఉన్నది. అతని కర్తవ్యాన్ని ఏ రకంగా అతను పరిపాలించారు. అండ్ ఇంతేకాదు, ఆ వింటున్న శ్రోతలు ఎవరు అక్కడ వింటున్నారు? విదురుల వారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి వింటున్నారు? మైత్రేయ ముని దగ్గర. సో మైత్రేయ ముని దగ్గర నుంచి విదురుల వారు వింటున్నారు కదా. సో అక్కడ అతను ఏం చేశారు? సో ఆ ఇతను విదురుల వారు ఏం చేశారు? అతను తన సోదరుడు అంటే ధృతరాష్ట్రుల వారి యొక్క అతని సాంగత్యాన్ని వదిలేశారు. ఎందుకు వదిలేశారు? ఎందుకనంటే అతను తన స్వార్థంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. రాజధర్మం ఏంటి అది పక్కన పెట్టేశారు. అండ్ అసలు అతను ఒక మానవుడిలాగా ప్రవర్తించటం లేదు. స్వార్థం అనేది మనిషిని గుడ్డి చేసేస్తుంది. సో ఆ స్వార్థం వల్ల అతని కళ్ళు కప్పుకుపోయి తన కొడుకు ఎన్ని పాపాలు చేస్తున్నా సరే కూడా అన్నిటినీ కూడా క్షమించుకుంటూ అతన్నే సమర్థించుకుంటూ వస్తున్నారు. సో భీష్మ పితామహ ఆ రకంగా చేయలేకపోయారు. ఎందుకు అని అంటే అతను ఒక వాగ్దానం చేశారు, ఆయన ఎప్పటికీ కూడా హస్తినాపురానికి
అతను దాసుడుగా ఉంటారని. కాబట్టి అతనేంటి అని అంటే ధృతరాష్ట్ర వారు ఏది చేసినా సరే కూడా దాన్ని ఎదురు తిరగలేకపోయారు. ఆయన వాగ్దానం కంటే కూడా మించింది ఈ ధర్మాన్ని పాటించడం. కానీ అతను అది అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. అతను తన వాగ్దానాన్ని మాత్రం ముందు అతను నిలబెట్టాలనుకున్నారు. దానివల్ల ఎంత పాపం జరుగుతున్నా సరే కూడా దాన్ని సమర్థిస్తూ వచ్చారు. కానీ ఈ ఎంటైర్ మహాభారతం ఎపిసోడ్ లోని కృష్ణుడు తర్వాత ఎవరైనా పరమ జ్ఞాని ఉన్నారు అని అంటే అర్జునుల వారి కంటే కూడా గొప్ప జ్ఞాని ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది విదురుల వారు. జ్ఞాని అండ్ భక్తుడు కూడా. సో అంత గొప్ప భక్తులు విదురుల వారు. సో అతను తన సోదరుడు అయిన ధృతరాష్ట్ర వారి యొక్క కుకర్మని అతను ఇంకా చూడలేక అతను విడిచిపెట్టేశారు ఆ రాజ్యాన్ని. విడిచిపెట్టి ఆయన భగవంతుడిని దర్శించుకునే దానికోసమని వివిధ రకమైన భక్తి దీనిలోకి ట్రిప్స్ కి ఆయన ఆధ్యాత్మిక ట్రిప్స్ కి అతను వెళ్ళిపోయారు. సో ఆ క్రమంలోని అతను తిరిగి వస్తుండగా అతను మైత్రేయ మునిని కలుస్తారు హరిద్వార్లోని. సో అక్కడ మైత్రేయ ముని దగ్గర ఈ శ్రీమద్ భాగవతంది అంతా కూడా వింటున్నారు. అది మనం చాలా కాలంగా మనం చర్చించుకుంటూనే ఉన్నాం. So Vidura's qualification was that he was not only a friend of the Lord but also a great devotee. When Krishna tried to stop the war and mitigate the understanding between the cousin brothers, they refused to accept his counsel. Therefore, Kshatta or Vidura was unsatisfied with them and he left the place. So విదురుల వారిని క్షత్త అని కూడా అంటారు. సో అతను ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు రాయబారిగా వచ్చారో మనకి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఎమిసరీస్ వాళ్ళు వస్తారు. సో అందరికంటే కూడా వరల్డ్ లోని ఫస్ట్ ఎమిసరీస్ ఎవరు అని అంటే ఇద్దరు. ఒకటి కృష్ణుడు, రెండు ఆంజనేయ స్వామి. వారు ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చెయ్యాలి అనేది సమస్త విశ్వానికి వారు నేర్పించారు. ఆంజనేయ స్వామికి తనకి విలువ ఇవ్వలేదని చెప్పని ఏమాత్రం కూడా అహంకారం లేదు. కానీ శ్రీరామ దూతగా నేను వచ్చాను, శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి అవమానపరిచినట్టుగా ఒకవేళ నాకు అవమానించారంటే నాకు వారు ప్రతి దూతకి కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది ఉన్నది. ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వలేకపోతే ఆ దూతకి సాక్షాత్ ఎవరైతే పంపించారో వారికి విలువ ఇవ్వనట్టుగా. అందుకోసం ఆంజనేయ స్వామి ఏం చేశారంటే నన్ను కిందను కూర్చోబెడతారా అంటే నన్ను కిందను కూర్చోబెట్టారనంటే నేను శ్రీరామ దూతని. నన్ను కిందను కూర్చోబెట్టారంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభుని కింద కూర్చోబెట్టినట్టుగా. అది నేను ఒప్పుకోను అన్నారు. తోకను చుట్టుకొని రావణాసురుడి కంటే కూడా ఎత్తైన సింహాసనాన్ని ఆయన తయారు చేసుకొని అక్కడ కూర్చున్నారు. అంటే ఆయన కోసం ఆయన గౌరవం ఇచ్చుకున్నట్టుగా కాదు. నా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అంతెత్తు మీరు ఇంత కిందనున్నారు అని చెప్పి చూపించేదానికి. ఎక్కడ అవమానపరచలేదు రావణాసురుడిని, లేక ఇతర ఆ సభలో ఉండేవారిని ఎవరిని కూడా అవమానించలేదు. అతనికి ఉండే శక్తి సామర్థ్యానికి ఆయన అందరినీ కూడా ఒకే దెబ్బతో సంహరించేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఆయన ఆ పని చేయలేదు. ఆయన రాయబారిగా వచ్చారు. ఒక రాయబారి ఏ పని చేయాలో ఆ పనే చేశారు. ఎప్పుడైతే ఆయన తోక గగ్గంటిచ్చారో అప్పటికే ఆయన కోపం అయిపోయి ఉండొచ్చు. కానీ ఆయన కోపం కాలేదు. మీరు ఒక దూత గగ్గంటించాలనుకుంటున్నారు తోకకి అంటే భగవంతుణ్ణే సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని అవమానించాలనుకున్నారు. సరే, ఈ తోక దేన్నైతే మీరు అగ్గంటిచ్చారో ఆ తోక వల్లనే మీ లంక అంతా కూడా అంటే మీ అహంకార రూపమైన లంకని నాశనం చేస్తాను నేను అని అన్నారు. వారి అహంకారాన్ని నాశనం చేశారు. అదే రకంగా భగవంతుడు కూడా రాయబారి తీసుకొని వచ్చారు పాండవులకి. అడిగారు వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇచ్చేయండి అని. ఇది ఇతను ఒప్పుకోలేదు దుర్యోధనుడు. కనీసం 5 గ్రామాలను ఇవ్వండి అన్నారు. సూదికి ముందు ఉండే భాగం ఎంతైతే ఉన్నదో అంత భాగం కూడా ఇవ్వనన్నారు దుర్యోధనుడు. దాన్నంతా కూడా వింటూ మౌనంగానే ఉన్నారు ధృతరాష్ట్రుల వారు. ఇది సహించుకోలేకపోయారు విదురుల వారు. అప్పటికీ అతనికి చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. నాయనా దుర్యోధన, నువ్వు చేస్తున్నది సరైనది కాదు. అన్నగారు ధృతరాష్ట్రుల వారు మీరైనా చెప్పండి మీ పుత్రుడికి అతను చేస్తున్నది సరైన పని కాదు. ఎందుకు
కేవలం అతను భక్తుడు ఒక్కటే అని కాదు, లేక మిత్రుడు ఒక్కటే అని కాదు కృష్ణుడికి. ఆయన పరమ భక్తుడు ఆయన. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన ఎవరు అని అంటే సాక్షాత్ యమధర్మరాజు. ధర్మాన్ని ఆయన బోధించారు. కానీ వారు అన్నగారు వినలేదు సరికదా, అతన్ని అవమానించడం స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి ఈ రాజ్యమే నాకొద్దు అన్నారు. అతని యొక్క రాయబారాన్ని తిరిగి ఇచ్చేసి నేను బయలుదేరతాను అని అన్నారు. ఆయన తీర్థయాత్రల కోసమని బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు. సో అతనికి భౌతికమైన విషయ వాంఛల పట్ల కానీ, లేకపోయిందా ఇక్కడ దొరికే సౌకర్యాలు వేటికి కూడా అతను ఏమాత్రం కూడా ఆయన అటాచ్డ్ అయ్యి లేరు. ఆయన రినౌన్సియేషన్ అంటే త్యాగం అనే బుద్ధి కూడా ఆయనకి అంతే గొప్పది. So Vidura's qualification was that he was not only a friend of the Lord but also a great devotee. When Krishna tried to stop the war and mitigate the misunderstanding between the cousin brothers, they refused to accept his counsel. Therefore, Kshatta or Vidura was unsatisfied with them and he left the place. As a devotee, Vidura showed by example that anywhere that Krishna is not honored is a place unfit for human habitation. A devotee may be tolerant regarding his own interests, but he should not be tolerant when there is misbehavior towards the Lord or the Lord's devotee. Here, the word Aghavan is very significant. It indicates that the Kauravas, Dhritarashtra's son, lost the war because of being sinful and disobeying the instructions of Krishna. So, కృష్ణుడు మనకిచ్చిన ఉపదేశాల్ని పాటించకుండా దాన్ని తిరస్కరిస్తూ ఉన్న మూలాన్నే ధృతరాష్ట్రుల వారు తన 100 మంది పుత్రులని కూడా తన కళ్ళ ముందే ఒకరి తర్వాత ఒకరిని తునాతునకలైపోతూ మృత్యులోకానికి పంపించేస్తున్నట్టుగా ఆయన ఉంటుండగానే, ఆయన సశరీరంగా ఉంటుండగానే తన 100 మంది పుత్రులు కూడా చనిపోయారు. ఆయన పాపం చేయలేదు, ఆయన తప్పు చేయలేదు. కానీ తన పుత్రులు చేస్తున్న కాబట్టి ఆయన కూడా దాంట్లోనే భాగస్వామి అయినట్టుగానే. కాబట్టి ఆయనకి ఆ పాపం చుట్టుకున్నది. 100 మంది పుత్రులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చనిపోయేదన్నీ కూడా అతను ఆ న్యూస్ ని వినాల్సింది వచ్చింది. ఆయనకి తండ్రి బ్రతుకుండగా 100 మంది పుత్రుల్లోంచి ఒక్కరు కూడా బ్రతికి లేకుండా పోయారు. అంత అధోగతికి వారు పడిపోయారు. అదే రకంగా రావణాసురుడు అహంకారమే అతన్ని నష్టం చేసేసింది. సో సీతాదేవే ప్రాధేయపడ్డారు, ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టేయి, నేను నీకు తగను. ఆవిడ ఎవరు? సాక్షాత్ రాధారాణి. రాధారాణి ఎప్పుడు కృష్ణుడితో పాటు ఉండాలి. సో కాబట్టి ప్రాధేయపడ్డారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే సీతాదేవి కావాలనుకుంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వచ్చేంత అవసరం లేదు. ఆంజనేయ స్వామి కూడా సంహరించేసి ఉండదు వాళ్ళు. కానీ ఆంజనేయ స్వామి కూడా సంహరించలేదు. యాక్చువల్గా ఆంజనేయ స్వామి కూడా అవసరం లేదు. సీతాదేవి ఒక్క కను చూపు చాలు, రావణాసురుడు దగ్ధం అయిపోయి బూడిద కింద మారిపోయి ఉంటాడు. తన స్వర్ణలంక అంతా కూడా బూడిద కిందకి అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ సీతాదేవి చేయలేదు. ఎందుకనంటే అది సీతాదేవి యొక్క జననం ఉద్దేశం కాదు. సో పరమమాత ఆమె. సో శ్రీమతి రాధారాణి ఆవిడ అవతరించింది ఈ లోకానికి కేవలం కృష్ణ ప్రేమ ఇచ్చేదానికోసం అని. మనకి కేవలం అంటే కేవలం ప్యూర్ కృష్ణ ప్రేమనిచ్చేదానికి. భగవంతుని యొక్క హలాదిని శక్తి సీతాదేవైనా లేక ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి అయినా. సో ఆవిడ రాధే అని ఒక్కసారి మనం నామం తీసుకున్నామనంటే కృష్ణ ప్రేమని మనలో నింపేస్తారు. అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఏదైతే మనకి గోలోకం నుంచి ఆది గురువు నుంచి మనకి భగవంతుడి నుంచే మనకి వచ్చిందో అది హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకంగా పిలుస్తారు శ్రీమతి రాధారాణి. డైరెక్ట్ గా రాధే అనేసి మనం సంబోధించేదానికి లేదు. కాబట్టి మీరు బృందావనంలో వెళ్ళినట్లయితే రాధారాణి పేరుని మాత్రం డైరెక్ట్ గా పిలవరు. వారు జపించేది రాధే రాధే అంటారు. కానీ శ్రీమతి రాధారాణి గురించి సంబోధన తీయాలి అని అంటే ఆవిడ ఎక్కడ కూడా రాధే అని పిలవరు. శ్యామ అని గాని లేక కిషోరి అని గాని ఆ రకంగా పిలుస్తారు. డైరెక్ట్ గా రాధారాణి అని చెప్పని పిలవరు. రాధారాణి గుడికి వెళ్దామా ఆ రకంగా చెప్పరు. వారు జపించేది మాత్రం రాధే రాధే అంటారు.
కానీ ఎప్పుడైతే రాధారాణిని సంబోధించాలో కిషోరీజీ, నా యొక్క కిషోరీజీ అంటారు వారు. మా యొక్క కూడా కాదు, నా యొక్క కిషోరీజీ, నా యొక్క శ్యామ. సో నా శ్యామ గుడికి ఒకసారి వెళ్ళొద్దాం వస్తామా అని అడుగుతారు. నా కిషోరీదేవి యొక్క గుడికి వెళ్ళొద్దాం ఒకసారి వస్తారా అన్నట్టుగా వారికి నా రాధారాణి అన్నట్టుగా వారికి అది ఉన్నది, ఆ ఫీలింగ్. సో అది ఒక్కొక్క భక్తులది ఒక్కొక్క రకమైన ఇది. సో మనకి ఈజీగా ఉండేదానికి ప్లస్ మనకి భక్తి అనేది చాలా సునాయాసంగా మనకు వచ్చేదాని కోసం మనకి ఇచ్చినది గోలోకం నుంచి వచ్చిన మంత్రం ఏదంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరి హరే, హరే రామ 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 హరే. ఇందులోని హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. సో శ్రీమతి రాధారాణి లేక శ్రీమతి సీతాదేవి, ఆవిడ యొక్క కను చూపులు చాలు ఆ రావణాసురుడిని సర్వనాశనం చేయడానికి. సో కృష్ణుడు సర్వశక్తిమంతుడు. అటువంటిది ఆ కృష్ణుడికి అంత సర్వశక్తిమంతుడి చేతి నుంచి మురళిగా జారిపోతుందంట శ్రీమతి రాధారాణి ఒక్క కనుసైగ పడగానే. అంత శక్తివంతుడు. అలాంటిది ఆ ఒక్క దృష్టి చాలదా, కోపపు దృష్టి చాలదా రావణాసురుడిని దగ్ధం చేయడానికి? కానీ కావలసుకొని అది భగవంతుడు చేసే కర్తవ్యం, భగవంతుడు చేయని అనే ఉద్దేశంతో సీతాదేవి విడిచిపెట్టేశారు. సో ఇక్కడ చెప్పదలుచుకునేది ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే భగవంతుడు భక్తిలోనే ఉంటారో వారికి భగవంతుడు ఎల్లవేళలా సదా వారికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్పిన వాటిని వ్యతిరేకంగా వారు ఉంటారో, అంటే వికర్మలు చేస్తారో, వారికి తప్పదు. ఈ లోకంలోనే వారు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండాలి వారు. సో ఇది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైనది. భగవద్గీతలో మనకు చెప్పారు. ఏంటది శ్లోకము? బోధాయాంశ వికర్మణ. ఏమా శ్లోకం అది? గహనోకర్మణకృత్. సో శ్లోకం మర్చిపోయాను నేను. సో ఏంటనంటే దీనికి మనకి కర్మకి, వికర్మకి, అకర్మకి చాలా సన్నటి లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది. సో దాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది మానవ మాత్రులకి అది తెలియదు. సో ఇది తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి మనం, ఒక ప్రామాణిక గురువుని. ఆ ప్రామాణిక గురువుని ఆశ్రయించామనంటే మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఏది మన కర్తవ్యము, ఏది మన యొక్క కర్మ, ఏది వికర్మ, ఏది అకర్మ అనేది. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుని వినరో, భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా వారు చెయ్యరో, వారికి ఈ లోకంలోనే వారికి ఉండిపోవాల్సింది ఉంటుంది. సో ఇక్కడితోనే మనం విరామం తీసుకుందాం. రేపు మిగతా చూద్దాం. వైష్ణవ సమాచార